بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ تو جناب علی، آج ہم الحمرہ ہال نمبر الحمرہ میں موجود ہیں، جہاں ادبی بیٹھک کے اندر ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جو سردار کمال کی یاد میں۔ تو ناظرین بہت اچھے فنکار تھے، بہت منجھے ہوئے ایک انسان تھے کہ ان کی محبت، ان کی چاہت لوگوں کے دلوں میں وابستہ ہیں۔ بہت سے اسٹیج پروگرام کیے اور کرتے رہے، اب ان کی یادیں ہیں، وہ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، تو وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو ناظرین آج دیکھنے کو ملے گا تمام فلمی شخصیات، جس میں ٹی وی، اسٹیج اور ریڈیو سے لے کے تمام لوگ شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ تو جناب علی، ہمارے ساتھ راشد محمود صاحب ایک بہت نامور شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، منجھے ہوئے فنکار ہیں، ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت سی فلموں میں آن ایئر بھی ہیں اور کام بھی کر چکے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم سردار کمال صاحب کی یاد میں ایک بیٹھک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وہ کیسی شخصیت پائے گئے، اور یہ راشد صاحب اپنی زبانی بتائیں گے۔ ملتے ہیں راشد صاحب سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا راشد صاحب مجھے بتائیے، میں نے آپ کا وہ سن لیا سارا جو آپ نے کہا۔ جی جی آج اس وقت تعزیتی ریفرنس ہے، ہمارے قبیلے کا فرد ایسا بادب، اس قدر ورسٹائلٹی والا آرٹسٹ، اسٹیج پہ کام کیا اس نے، فلموں میں کام کیا، اور اس قدر بادب، اپنے بڑوں کا اس قدر احترام کرنے والا، اور میرے بڑے لاڈوں میں تھا۔ جب یہ فیصل آباد سے لاہور آیا تھا تو اس دن سے میری اس سے ایفیلیشن، بڑی محبت کرتا تھا میرے ساتھ، اور اپنے سب بڑوں سے بڑا ہی بادب تھا۔ لیکن جو آیا ہے بیٹا، اس کو جانا بھی ہے ایک دن، ہم سب نے جانا، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، یہ رب کا ایک نظام ہے، کب کس نے چلے جانا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یہ طے ہے کہ جو آیا ہے اس پلانٹ، جسے زمین کہتے ہیں، اس پہ اتارا گیا، اس کو ایک دن واپس اپنے رب کے پاس جانا۔ اچانک چلا گیا، ابھی اس کی کوئی عمر ایسی تو نہیں تھی اس کے چلے جانے کی، اور پھر وہ اپنے اس رب کے پاس جانے تک جو ہے وہ اپنے کام ہی میں اسی نیشن کی خدمت جو ہے، یہ پرفارمنگ آرٹ جو ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے کام سے ان کو مسکراہٹیں ان کے لیے مہیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مختلف اویئرنیس اپنے ان رولوں کے حوالے سے ان تک کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے۔ تو میں اسی کے ریفرنس میں آیا ہوا، وہ چلا گیا۔ لیکن ایسے بچے، ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ میاں اس کے درجات بلند کرے اور جنتوں میں اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نہایت ہی فرما بردار، باادب اور احترام کرنے والا آدمی تھا۔ اس کے جانے کا بڑا دل میں ایک کسک ہے جو رہے گی، لیکن جو آیا اس کو جانا چلا گیا، بس ایک وقت مقرر ہے، ایسا ہی بس اس طرح ہے۔ باقی یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت اچھا فنکار کے حوالے سے تو بہت اچھا انسان بھی تھا، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ سلامت رہیں گی۔ اور بالکل، دیکھیں جو کام وہ کر کے گیا ہوا ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جب نہیں بھی ہوں گے تو ہمارا کام تو موجود ہے نہیں۔ ٹیلی ویژن کدھر سے آسمان سے لے کے آئے گا کام، ہمارے ہی کام چلیں گے۔ ہم نے جو دہائیوں پہلے کیے وہ آج بھی وہی چل رہے ہوتے ہیں ہمارے پی ٹی وی پہ، اور جب جو بھی کام ہم نے کیا وہ ایک آرکائیو میں ہوتا ہے، اور جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو ایکٹ سے زندگی میں سروائیو کر کے گئے ہوتے ہیں، اور جو پازیٹیو ایکٹ آپ کا ہوتا ہے اس کا ریئیکٹ بھی آپ کو زندگی میں بھی، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ایک صدقہ جاریہ اس پازیٹیو ریئیکٹ کی شکل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات کی آپ نے جی۔ ناظرین اب ہم ملتے ہیں اینی صاحبہ سے، جو بہت اچھی کمپیئر بھی ہیں، ہوسٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کو۔ تو ناظرین ان سے ملتے ہیں اور سردار کمال کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا وہ کیسی شخصیت پائے گئے، اور آج اس پروگرام کو آپ ہوسٹ کر رہی ہیں تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। सरदार कमाल के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इतना खूबसूरत फ़नकार और इतना हमारे पाकिस्तान का एक सरमाया था, और मुझे समझ नहीं आती कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी ख़बर हमारे सुनने में आई और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये अचानक ऐसा क्या से हो गया। और कहते हैं कि खुदा की तरफ से वक्त मुकर्रर है, हर किसी ने जब भी आना है उसने जाना भी है, लेकिन जाने का ये कौन सा तरीका था अल्लाह का हमें नहीं पता, या उसकी नेकी कहें या उसका कोई अमल था ऐसा कि क्योंकि लोग देखें बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और उसके बाद जाके लोग कहते हैं कि लोग पता नहीं अल्लाह पाक किस बात पे नाराज़ है। और जब कोई ऐसी मौत होती है तो फिर इसको हम समझते हैं कि शायद इस पे अल्लाह ताला का बहुत करम है, जो किसी को तकलीफ़ नहीं दी और अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया। अच्छाई जो होती है ना वो हमेशा अल्लाह अपने पास ले जाता है, और बुराइयाँ जो हैं वो तो जाने का नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते। जो अल्लाह को पसंद होता है ना वो अपने पास बुला लेते हैं, बिल्कुल बुला लेते हैं। और हमें बहुत दिली दुख है, बहुत अफसोस है कि हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है। जी, मैंने उनके काफ़ी माशाल्लाह ड्रामों पे हमने देखा कि लोगों को हंसाना और अपने दिल की जो है ना बड़ात निकालनी और सब दर्द जो है ना अपने दिल में ही समाये रखना और लोगों को मुस्कुराहटें बखेरना। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि वाकई आपकी बात सही है कि समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनकी कोई ऐसी याद जो आपके साथ बीती हो, या कोई ऐसा ड्रामे में, या उनका कोई ऐसा काम आपको पसंद आया हो, उसके बारे में बताइएगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे किया है, थिएटर बहुत ज़्यादा एक साथ किया है, उसके बाद हम लोगों ने टीवी भी बहुत ज़्यादा एक साथ किया है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती हैं हर किसी इंसान में, और उसमें हम कुछ ना कुछ नुक्स भी निकालते ही रहते हैं। वो तो इंसान की फितरत है कि आप कभी भी किसी को कह नहीं सकते, और कोई भी मुकम्मल भी नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा इंसान था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मिलनसार था, आपके दुख दर्द का साथी था। और इंसान को क्या चाहिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी में छुप जाती हैं। जब आप किसी को दिल से प्यार से बुलाते हैं, हंस के बुलाते हैं, और अल्लाह ताला इसी बात पे आपको अजर दे देता है। खुदा अल्लाह ताला का कोई पता नहीं है कि वो आपकी किस बात से खुश होता है। तो ये भी इसी एक खुशी का ही राज है कि जिस तरह हम लोग सुनते थे कि वो बीमार भी रहते हैं या कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स ही उन्होंने पाल रखी थी, तो उसमें ये सारा कुछ हो जाना तो ये अल्लाह का करम ही था, जिन्होंने अल्लाह ने उनको इस तरीके से अपने पास बुलाया और बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम लोग सोचो वही होगा, वो जो मैं सोचूंगा वही होना है, और होता भी वही है। तो नाज़रीन, देखा आपने, सुना कि अल्लाह को पसंद ही ये था, और जितनी उन्होंने दुनिया में ज़िंदगी काटनी थी वो काटी, और सब दोस्तों को सोगवार करके उनको अपनी यादें छोड़ के दुनिया फ़ानी से जा चले। तो नाज़रीन, आपने सुना इन सब की बातें, और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अच्छा जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान, शुक्र हर हाल। अच्छा पाशा जी, मुझे ये बताइएगा कि आज हम सरदार कमाल की ताज़ीज़ में मौजूद हैं, और मुझे बताइएगा कि इनके हवाले से आप थोड़ा मुझे बताने की ज़हमत करेंगे कि आप कैसे इंसान थे एज ए फनकार। देखें जी, अगर उनकी शख्सियत के ऊपर आप बोलना शुरू करें, उनकी परफॉर्मेंस पे बोलना शुरू करें, उनके किरदार के बारे में आप बात करना चाहें, उनकी ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात की बात करना चाहें, तो एक तवील गुफ्तगू है जो की जा सकती है। लेकिन बाहैसियत इंसान वो बहुत अच्छे थे, बाहैसियत कुलीग बेहतरीन थे, कॉमेडियन बड़े ज़बरदस्त थे, हर मौके पर वो सपोर्ट करते थे। जब मेरा ऐनक वाला जिन शुरू हुआ और जब मुझे उन्होंने हामून जादूगर के गेट में देखा, 4थी या 5वीं की चल रही थी, तो मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं यार पाशा तो पछाने नहीं जा रहा। एक कोई फैमिली के साथ आए थे किसी के, तो पछाने भी नहीं जा रहा। मैं कहीं अच्छा जी। फिर मेरे कान में आ कहते हैं कि यार अपने इस करैक्टर को ना कॉमेडी बना लो, कॉमेडी कर लोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। मैंने उस वक्त सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन बात उनकी बड़ी पक्की थी। आखिर 5-6 किस्तों के बाद मैंने उसको हल्का हल्का टच देना शुरू कर दिया अपने करैक्टर को, हामून जादूगर को, कॉमेडी में। और वाकई वो इतना ज़बरदस्त करैक्टर हो गया कि जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो उस वक्त के जनरल मैनेजर रफ़ीक पढ़ाई साहब ने कहा कि तुम कॉमेडियन इस्टेब्लिश हो गए। मैं कहा नहीं सर, कॉमेडियन सरदार कमाल है, हमारे इफ्तिखार ठाकुर हैं, सेल मैं नहीं हूँ, मैं तो उनके पाँव की खाक में नहीं। कहते हैं नहीं, तुमने इस प्ले में वो हुए। और ये उस
اس کی سوچ تھی, اس کا اشارہ تھا مجھے کہ جس نے شاید جہاں بے شمار لوازمات تھے میرے کریکٹر ہٹ ہونے میں, ایک ان کا یہ مشورہ بھی تھا کہ میں نے اس کریکٹر کو کامیڈی کر لیا. اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے جنت المقام میں, اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. بے شک ان کی فن کی جو ہے نا ایک میراث ہے, ان کی یادیں ہیں جو ہمارے دلوں میں اسی طرح بسی رہیں گی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کافی وابستہ تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی اتفاق سے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, یا ان کو آپ کے ساتھ نہیں, کام ہم نے بہت کم کیا. 1 یا 2 پلے تھے الحمرہ کے جس میں ہم اکٹھے ہوئے اسٹیج پلے. تو اس کے بعد پھر جب اینک شروع ہوا تو پھر 9-10 سال تو پھر میں ادھر ہی رہا نا, پھر میں اسٹیج کی طرف نہیں آیا. تو ان کا ادھر مقام بن گیا. دوستی تھی, تعلقات تھے, جان پہچان اچھی تھی, بڑے اچھے کلیگ تھے, بڑے اچھے ساتھی تھے. کام میں نے ان کے ساتھ تھوڑا کیا, لیکن جتنا بھی کیا وہ یادگار کیا. یادگار. تھینک یو جی, شکریہ. جو انہوں نے ان کے ساتھ گزاری, ان کے ساتھ ان کا ٹائم گزرا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے تھے, کیسے ان کا رہنا سہن تھا, کیسے وہ مزاج کے تھے, ملن ملانے میں کیسے تھے. ان کے بارے میں بہت سارے پیارے دوست اس وقت موجود ہیں جو ہمیں آج ان سب باتوں کے بارے میں بتائیں گے. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی, ہاں سردار کمال, یارہ کا یار سی یار کمال, سب رائے کیتا پیار کمال, او سی ایک فنکار کمال, ان کا ہر کردار کمال. اج سجنا نو چھٹ چلے آئے, ٹر گیا جی سردار کمال. آج ہمیں بہت دکھ ہے, لیکن خدا کے آگے ہم سب بے بس ہیں, مجبور ہیں, کیونکہ ہر سیکنڈ اس دنیا سے کوئی نہ کوئی رخصت ہو رہا ہے. ہم سب بھی اسی قطار میں کھڑے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم سے آگے اور کتنے لوگ ہیں اور ہماری باری کب آ جائے گی. لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری باری آنے تک ہمیں اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اور جتنی بھی ہو سکے اس سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب ہمارا نمبر لگ جائے. تو میں سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام کے آغاز کے لیے ہمارے بہت ہی پیارا سا بچہ جو ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز ہے, اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اس کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں آئے. حسن اقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کی کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں بلانا چاہوں گی کنزا قرین کو جو یہاں آئیں اور تلاوت نعت مقبول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کریں. کنزا قرین. ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک. تو ناظرین, آج ہم ادبی بیٹھک میں موجود ہیں الحمرہ ہال میں. تو یہاں ہمارے پاس ایک ہونہار اور بہت خوبصورت چھوٹی سی معصوم سی نعت خواں ہیں جنہوں نے کافی پروگرام کیے, اس میں اپنی نعت کے ذریعے اپنی ذات کا, اپنی نعت کا لوحہ منوایا اور دنیا سے داد حاصل کی. تو جناب علی, ہم چلتے ہیں اس ننھی سی نعت خواں کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. اچھا, آپ یہ کلام پڑھتی ہیں, کیا آپ کو یہ شوق ہوا؟
مجھے بچپن سے ہی نعت خوانی میں انٹرسٹ تھا اور میں نے 2020 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. جی. اور بیچ میں نے چھوڑ دی تھی نعت خوانی کیونکہ کچھ فیملی ایشوز تھے. اس کے بعد اب پھر سے اسٹارٹ لیا. ماشاء اللہ. آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا. اچھا لگ رہا ہے. تو آپ کون سا کلام پڑھنے والی ہو؟ ابھی تو میں ایک خوبصورت کلام پیش کرنے لگی ہوں. کس باتوں کی نظر؟ جی جی. پڑھوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ماشاءاللہ مہارت رکھتی ہیں اور جو ہے والدین کی اجازت سے. بالکل، میری مما سپورٹ کرتی ہیں مجھے. جی جی. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ کو دیکھتے ہیں. اب نعت پڑھو گی، پھر آپ کا پروگرام جو ہے نا ہم دیکھیں گے. آیا آپ کی آواز، آپ کا لب و لہجہ اور نبی کی ذات سے محبت، تو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، تیرے دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم ملابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وَالشَّمْسُ ضُحَا چہرۂ انور کی جھلک ہے، وَاللَّیْلِ سجا ہے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں دور فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں عزیز صاحب کا، عزیز بخاری صاحب کا، کہ انہوں نے جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے، چاہے وہ کسی کی پرابلم ہو یا خدا نخواستہ کوئی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، یا جیسے یہ آج تعزیتی پروگرام ہے، تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی دل کی بات ہوتی ہے، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا اور اس دکھ میں سب سے پہلے کھڑے ہونا اور بتانا کہ میں آپ سب کے ساتھ ہوں، اور اگر کہیں بھی میری بھی ضرورت پڑے تو میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. تو میں چاہوں گی کہ آج سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار اور ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گی جناب عزیز بخاری صاحب. سوری، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا سا مطلب اس طرح کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں تمام معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹائم نکالا اور جو سردار کمال صاحب کے تعزیتی ریفرنس میں شرکت کی انہوں نے، ان کا بہت شکریہ. کچھ آرٹسٹ میرے راستے میں جو لوگ آ سکے ان کا بڑا مشہور ہوں، جو نہیں آ سکے ان کی ذاتی مصروفیات ہوں گی. سردار کمال نہیں تھے، وہ کمال کے سردار تھے. ان کے لیے جتنا کہا جائے کم.
वो बहुत बड़े फनकार, बहुत से ज़्यादा कई बड़े इंसान थे। उन्होंने जो पाकिस्तानी स्टेज को छोड़ा है उसका खला मुद्दतों पूरा नहीं हो सकता। मुद्दतों में उसको बंद करने की कोशिश करें तो नहीं हो सकेगा। यहाँ स्टेज पे आ जाए। आज हमारे दरमियान ये मीडिया कंसल्टेंसी की खुशकिस्मती है कि एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान का लेजेंड्स जो अदाकार भी है, सदाकार भी है, शायर भी है, नक्काल भी है, ब्रॉडकास्टर भी है, राशिद महमूद साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। इस साल अल्लाह ताला ने हामिद राना साहब, हमारे हामिद राना साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हो गई है जो 23 मार्च को इंशाल्लाह इनको मिलेगी। ये मेरे वो फनकार हैं, ये मेरे वो फनकार हैं कि जब इनकी सीरियल चला करती थी तो शायद आज तक के नौजवानों से तो पता ना हो, मगर कुछ मुझ जैसे उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं कि सड़कें वीरान में हो जाया करती थी। जब इनके प्लेस चलते थे तो सड़कें वीरान हो जाया करती थी। तो इस तरह के लेजेंड्स की अगर हमने कदर नहीं की ना तो आने वाला कल बिल्कुल वीरान होगा, कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने अपने उस दौर में पाकिस्तान इंडस्ट्रीज का, अपने टीवी का, स्टेज का या फिल्म का नाम उस वक्त रोशन किया जब पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस तरह की सोचते नहीं थी इनके पास, मगर इन्होंने अपने सलाहियतों से इस तरह की सलाहियतों से भरपूर हमारा ये आर्टिस्ट जो हमारे लिए काबिल फख्र है। चूँकि सरदार कमाल साहब भी हमारे उन्हीं फनकारों में थे, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो इस दुनिया फानी से पूछ कर जाते, मगर जाना सब ने, ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की बेहतरी है। तो आप लोग भी उनकी मतलब मग़फ़िरत के लिए दुआ को हमारे साथ रहिएगा। हमारे एक दोस्त हैं मियाँ सादिक साहब, उन्होंने उनके इसार सवाब के लिए 21 कुरान शरीफ जो है वो हदिया किया है। तो इंशाअल्लाह जब आखिर में दुआ कराएंगे तो फिर उसको बख्शिश का वो सामान करेंगे। और अब इसके साथ ही मैं माइक जो है वो यही तारे के हवाले करता हूँ कि बाकी प्रोग्राम आप चलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। यकीन कीजिए जब पता चलता है ना कि हमारा एक बहुत बड़ा असासा इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक लंबी एफर्ट होती है उसकी, उस स्ट्रगल के पीछे, उस जगह पे पहुंचने के पीछे, उस मुकाम के पीछे। जब वो आता है और उसको इंजॉय भी नहीं कर पाता और अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लेते हैं, शायद उसकी वजह ये भी है कि अल्लाह ताला को कोई ना कोई चीज़ इंसान की अच्छी लग रही होती है जो चाह रहे होते हैं कि वो उनके पास आ जाए। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह भी रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको अपने पास नहीं बुलाते। लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं और शायर भी हैं और बाकायदा तौर पर आजकल वो प्रोग्राम होस्ट भी कर रहे होते हैं और एक्टिंग के शोबे पे भी नज़र आते हैं आपको। मैं उनसे भी बुला कर पूछूँगी कि उनका उनके साथ कैसा राब्ता रहा, ताल्लुकात रहे और कैसी दोस्ती रही, कोई ऐसा वाक़या जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहें। तो मैं बुला रही हूँ शाकिल मलिक साहब को। अजीज़ भाई, सरकार कमाल की इसके सारी ज़िंदगी मोहब्बतें बांधी, मुस्कुराहटें बांधी, आज हम पे नहीं है। बहुत दुख वाली बात है। बतौर शो रिपोर्टर और ऑर्गेनाइज़र उनसे काफ़ी मुलाकातें हुई, इंतहाई पुरबहार शख्सियत के मालिक थे। यकीन जाने कि जब सुना उनकी फौतगी का तो कलेजा मुँह को आया कि यार ये ऐसा फनकार इसने हमेशा मरते बनी। लास्ट टाइम से मुलाकात में हुई तो कीर्ति साहब मेरे साथ थे, उनके साथ गपशप रही काफ़ी
ज़्यादा बातें तो करेंगे राशिद मूसा बैठे हुए हैं, शकील चंद भाई बैठे हुए हैं, जो इनके साथ उन्होंने काम बड़ा किया। यानी ताला से ज़्यादा अच्छा कौन जानता था उनको, इनके साथ बेशुमार प्रेज किए उन्होंने। मेरी तरफ फादर इतनी रही है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको कब्र का बड़े नसीब करे और उनके जो औलाद है, बच्चे हैं, उनकी बेटी है, उनको सब्र दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका भी। और आज की जो दुनिया है इतनी फास्ट हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आता कितने अजीब हैं ये लोग। बात पकड़ कर इंसान छोड़ देते हैं, कोई ना कोई अपने दिल में ऐसी बात बिठा देते हैं जिससे वो समझते हैं कि बस सब रिश्ते ख़त्म हो गए, लेकिन कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता। और यही इस बात का सबूत है कि आज जाने वाला तो चला गया, लेकिन उनकी यादें उनके दिलों में अभी भी ज़िंदा हैं, जो आज यहाँ पर मौजूद है और अपने दिलों में उनकी बातें हम तक पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि अभी हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं और अपने किरदार को एक अमर किरदार बना चुके हैं खामोश जादूगर के नाम से, और कहीं भी आप उनको देखते हैं तो हमेशा आपके नाम उनका कहीं ज़हन में आए ना आए, जादूगर ज़रूर आ जाता है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी हसीन पाशा साहब से कि वो प्लीज़ यहाँ। थैंक यू वेरी मच। तेरे शुरू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी आया है उसको जाना है, आज का एक नया बहाना है, बाद सरसर के चंद झोंकों से सूखे पत्तों को डूब जाना है, बाद में जन्नत और जहन्नुम है, पहले तो खाक ही में जाना है। किसकी बन आई है यहाँ पे हंसी, जो भी आया है उसको जाना है। हज़ारों अमवात होती हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, लोग चले जाते हैं। जो मशहूर लोग होते हैं, जो जिनको दुनिया जानती है, जब उनके हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है। जो हमारे करीब होते हैं, जिनसे जान पहचान होती है, सलाम दुआ होती है, जब वो दुनिया से जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड सरदार कमाल वाज वन ऑफ देम। एंड बड़ा शुरू था। वैसे तो हमारे जो सर कटा इंसान राशिद महमूद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने अहमद को सुपरहिट किया। छठी किस्ती मुझे याद है कि किसी फैमिली के साथ सरदार कुमार शूटिंग देखने के लिए आए कि यार ये अहमद जो है उसकी शूटिंग बच्चों ने देखेंगे। वहाँ पर आए, मेरा गेटअप था हारून जादूगर का, बड़ा है किस्म का, तो करीब आके मुझे बट पहचाना नहीं उन्होंने। तो थोड़ी देर के बाद मुझे गले से लगाया करता हूँ पाशा हूँ यार तो पहचाने नहीं जा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी पूरी रिकॉर्डिंग देखी जो हम शूटिंग कर रहे थे, मेरे कान में आके कहते हैं यार बड़ा खौफनाक रोल कर रहे हैं, तो बच्चे डर जाएंगे, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी कॉमेडी पा लें। खुद कॉमेडियन थे ना। मैं कहती किस तरह कर रहा हूँ, फेस बाय साहब भी मरते कहते नहीं एंड आस्ता आस्ता कॉमेडी वाले पास रह जा, ताकि बच्चे डरन ना, तेरा प्यार भी करें, तेरा तो अपना काम भी लड़ाई करें। वो गल कह के चले गए, मैं उनकी गल चीज बैठा लें और मैं आस्ता आस्ता किधरे कॉमेडी किधरे खौफ की लामात मिला के अलग अलग हिंदी काम कर रहे हैं। जो ड्रामा खत्म हुआ 9 साल के बाद रफ़ीक बड़ाई साहब ने सन किया तो मुझे गले से लगाया, कहते हैं यार तू इस ड्रामे में कॉमेडी स्टैब्लिश हुआ है। मैं कहता ना सर ना, मैंने कितनी कॉमेडी आती थी। कॉमेडियन तो जनाब पढ़े सरदार कमाल साहब ने, तलाट ठाकुर साहब ने, सुहेल अहमद अजीज साहब ने। सर मैं नहीं कहते नहीं तू बड़ी अच्छी कॉमेडी की थी, जो भी PTV सीरियल करेगा तो इंशाअल्लाह वो से तेन काम देंगे। तो उन्होंने उस गल के शायद जितने बेशुमार नौजवान सन ये कह भी सी कि मैं उस ड्रामे में कॉमेडी करके अपने करैक्टर को बनवा लिया बच्चे ने। तो बात यह है कि अगर आप तवालत चाहते हैं अपनी उम्रों में, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, तो अपने मरने वालों के लिए जो आयात मुबारक आपको याद है उनके लिए पढ़कर भेज दिया जाए। जब आप कुरान पाक की आयात उनको पढ़कर भेजते हैं तो फरिश्ते सोने चांदियों की तश्तरियों में रखकर उनको पेश करते हैं आपके अरवा में कि ये आपके अहल खाना ने दुनिया से भेजा है। और चूँकि वो खुदा के करीब होते हैं, वो आपके लिए दुआएं करते हैं, परवरदिगार ये दुनिया में रहे, इनको लंबी उम्र अता कर, यूँ ही ये हमें खजाने भेजते रहे कुरान पाक के। तो इसके साथ साथ जितने ये बात पक्की है कि इतने लोग इकट्ठे हैं कि उनके तालिब तलाश हो रहे हैं और यकीनन वो जन्नती है। अल्लाह ताला जन्नत में उनका आला मुकाम अता करें और उनके अहल खाना को सबसे जमीन अता करें। बहुत शुक्रिया सर आपका।
اور واقعی کیونکہ میں نے بہت ساری ان کے بارے میں نیوز بھی سنی، اور کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوبر جو ہیں ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں، چینل چاہے بعد میں پہنچتے ہیں لیکن یوٹیوبر جو ہیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو موجود ملتے ہیں. تو میں نے جتنے بھی ان کے بلاگس دیکھے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ شو کیا کہ جی ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں، اور کچھ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں جی ابھی تک تو کوئی آ نہیں رہا، ابھی تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن یہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ تھے سب وہاں پہ پہنچے، اور ان کو یہ بات بہت اچھے طرح سے پتہ تھی کہ یہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہیں، اور آج اگر وہ اس مقام پر ہیں تو کل ہم بھی ہوں گے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو یہ ڈر خوف نہ ہو کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہر کوئی یہاں پہ چودھری ہو، بدماش ہو. یہ صرف خدا نے ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کب چلے جانا ہے، تو یہ اس کا ڈر ہے. ورنہ میں سمجھتی ہوں یہاں پہ آپ کو کوئی جینے کا موقع بھی نہ دے. ہم یہی کہیں گے ہم ہار گئے اے زندگی، تیرے فیصلے بہت سخت نکلے. اور اس کے ساتھ ہی میں جن کو یہاں پہ بلانا چاہوں گی، ان وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے بھی ایک ایسا کریکٹر کیا، تھیٹر کیا، ٹی وی کیا، بہت کچھ کیا، اور اپنی مثال آپ ہیں. لیکن ان کے بھی نام کے ساتھ سونا جب سے لگا وہ سونا ہی ہو گئے، اور اب ماشاءاللہ وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہونے والے ہیں. تو میں بلانا چاہوں گی حامد رانا صاحب کو. السلام علیکم. آئینی پیارا صاحبہ بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی کلی ہے ہماری، جونیئر ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے، لیکن کام نے جتنا کیا باکمال کیا. اور یہ ہم نے نا یہ اسے دیکھ کے مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ عورت ہو کے ہم سے بڑا کام کرتی ہے آرٹسٹوں کے لیے اس فیلڈ میں. اس نے کافی کچھ سکھا رکھا ہوا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اور ہمت دے، جتنی یہ خوبصورت ہے اتنی ان کو ہمت اور دے دے. کمال صاحب جو ہے سردار کمال، ان کو میں پہلی دفعہ فیصل آباد میں دیکھا، میں ہمارے شیبا جی ہمارے گئے تھے فنکشن پہ، تو فرسٹ ٹائم کمال ایک لڑکا آیا تو سر بالکل صاف تھا، تو تولے لیے تو شرماتا ہوا. تو جب اینٹر ہوا تو پورے ہال میں کریکشن ہو گئی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہے. پر آگے بیٹھ گیا تو منو بھائی کہنے لگے لانا ایچ کرتے ہیں. تو ایک حالات ایسے ہوئے، اللہ جنت نصیب کرے، افضال احمد کو نواسی جو بلایا، جب وہ ویل چیئر میں گئے ہیں تو یقین کریں پاکستان کا تھیٹر ویل چیئر میں چلا گیا. تو اس وقت بڑا ایک کرائسس آ گیا تھا اس لاہور میں. تو وہ امان اللہ صاحب بہت بڑے اسٹار، بہت بڑے آرٹسٹ، لیکن جس ڈرامے میں وہ ہوتے تھے وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کی بہت ویورشپ لوگ آتے تھے، پسند کرتے تھے. تو وہ اس میں سیاست آ گئی تو انہوں نے افضال سے نا امان اللہ کو کسی طریقے سے توڑ دیا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا. مسئلہ بن گیا. تو پھر افضال صاحب نے سوچا کہ میں ایک ایسا تھیٹر چلاؤں شروع کروں جس میں مجھے امان اللہ صاحب کی ضرورت نہ پڑے. بڑا مشکل فیصلہ، بہت ہی مشکل. تو وہ نا مجھے ایم شریف اور خیام صدری صاحب کو ایک بتاتے ہیں پروگرام کہ یار این کر دینا، یہ کر دینا، وہ سب سمجھ رہا میں نہیں پتہ لگ گیا ٹھیک ہے. اتنا ایم شریف نہیں پتہ لگے کہ نہ خیام لگتا ہے. اچھا اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایسے بات سمجھ گیا لے کے جاؤں گا انگلینڈ. تو پھر وہ ہم کو لے کے اپنے گھر چلے گئے انگلینڈ. وہاں ہمیں 3-4 سائیگون، ایک اور ڈرامہ تھا کریزی فلو، ایک اور 3 ڈرامے میں دکھائے ہوئے. دکھانے کے بعد وہاں ایک لڑکے کو ارینج کیا، وہ بہت بڑے ڈیزائنر تھے، ان کو بلایا. تو ان کو بٹھا کے پھر ہمیں ساتھ بٹھا کے وہ بتاتے تھے کہ ایسے ایسے یہ ہوگا، یہ روال بھی تھیٹر وہاں سے شروع ہوا. وہ لے کے آئے تھے
ताकि ये मैं एक नई चीज़ को करूँ इसमें। तो फिर इसमें आगे ये जन्म जन्म की मैली चादर लगाया और उसमें सरदार कमाल और गोशी खान दोनों को उन्होंने एक पेड़ बनाया और पेड़ बना के ना वो जब उसको ट्राई किया गया तो वो 100% वो कामयाब रहा और उन्होंने ग्रे कर दिया। तो फिर वो अफजान से सरदार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने का कोई सोचा भी नहीं होता, तो वो जाते हैं तो उनकी शक्ल से कमी महसूस होती है। इतना प्यारा, मैंने कभी उसके मुंह से कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, कभी किसी से कोई नहीं की, कोई चुगली नहीं की, ना मैंने उसको कभी गुस्से में देखा। तो ये जो सफात है ये बड़े लोगों में, वलियों में होती है ये सफात। तो बहुत बड़ा प्यार था, बहुत। तो कभी भी मूड में आके हम अजान भी सुनाया करता था, अल्लाह ताला उसे जन्म में चलाइए और उनके गानों में सबक की पाबंदी का दर्जे पर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छा था। सरदार कपूर क्यों कहा जाता था, ये हम पूछेंगे जिनको हम बुलाएंगे और वही इस बात का भी खुलासा करेंगे। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर नहीं। शख्स तो ख़ाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तो इसके साथ ही मैं जिनको दावत दूँगी कि वो यहाँ आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और ये भी बताएं कि उनके साथ उनकी कितनी मोहब्बत थी, कितना टाइम गुजरता था और उनके दिल में कितनी यादें हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी शहीद चंद। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी है जी। तमाम फनकार साढ़े सीनियर बैठे ने ते अजीज साहब को बड़ी मेहरबानी उन्होंने सानू बुलाया, इस काबिल समझिया। जितने इतने लोग बैठे ने, सरदार कमाल साहब को तुम बाखूब जानते हो, कितने प्यारे और कितने अच्छे वो फनकार सन। साडा उन्होंने बड़ा टाइम गुजरिया। उन्होंने एनी जी ने कहा कि उन्होंने दारा बाबू क्यों क्या जाता है, क्योंकि वो हर एक सीनियर नाल ते हर जूनियर नाल प्यार करते थे। उन्होंने मुनाफकत नहीं सी, उन्होंने ग्रुपबंदी नहीं सी जो आजकल चल रहे। वो हर चीज़ तो पाक सन। हर छोटा फनकार उन्होंने दारा बाबू कहता है, बाबू बाबू हिंदू प्यो कहते है बाबू, वैसे भी कहते तो असी उन्होंने एक बाप का दर्जा दिता है। सरदार कमाल साहब साढ़े बड़ी बड़ी वड्डी अकैडमी है, देखो ना पाकिस्तान में बड़े चेहरे ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हुए जिन्होंने हर चीज़ को पैदा किया है। जी मैं पूछ लूँ तो जिक्र हो रहा बड़िया का, असी टीवी अगे रोटी रख के इन्होंने ड्रामे देखते हैं जिन्होंने अज हकीकत देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ये मैं अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करना कि सानू उन्होंने इन्ना मौका दिता कि असी जिहदे भारत की जितने भी फनकार ने इन्होंने लोगों की नकल करके फनकार बन सही है। उन्होंने बड़े बड़े उत्थे अकैडमी है उन्होंने किताबां पे इन्हों के काम पे हुए जोड़े इन्होंने किए हैं उन्होंने देख के सीखते हैं। तो वो साड़ी जी पब्लिक है क्योंकि वो चढ़ते सूरज को सलाम करती वो इंडिया को बनी जाती है, वरना पाकिस्तान पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के बड़े 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 नाम ने जिन्होंने सरदार कमाल साहब साढ़े बड़े बड़े सन और सानू बड़ा दुख होया उन्होंने दुनिया को जानना। छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने तो अल्लाह पाक उन्होंने सबर दे, अल्लाह पाक उन्होंने वाइफ जी साड़ी माँ है उन्होंने हौसला दे। तुम अगर दुआ करते हो ना तो दुआ ऊपर रहती है, जब तक उन्होंने अल्लाह को टाइम नहीं ना मिलता जानता होते रहती है। जब एक शायर ने कहा कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी पर वो दुआएं पीछा। ठीक है ना। मैंने वजीर साहब भी कह रहे हो तो अगर थोड़ा इजाजत हो तो मैं अपनी धी ना भी गल करा। धी मेरी धी तेरे तो वड्डी है, मेरा पुत्र जो नात पढ़नी जुत्ती लानी है तो सिर तक बड़ा लेना मेरा पुत्र। ठीक है, सारी जिंदगी आप मैं अगर आप कहीं तो मैं आपको नात सुनाऊँ एक छोटी सी। थैंक यू तमाम सीनियर
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझे अपने रोज़े बुला कमली वाले, मुझे अपने रोज़े बुला कमली वाले। वो तैबा की गलियां दिखा कमली वाले, मुझे अपने रोज़े बुला कमली वाले। तेरे दर पे आऊं मुरादे मैं पाऊं, तेरे दर पे आऊं मुरादे मैं पाऊं, तेरे दर से आका मैं वापस जाकर मदीने से वापस लाऊं। ज़रा अपना जलवा दिखा कमली वाले, मुझे अपने रोज़े बुला लो हमें पाक सैयद का सदका, बुला लो हमें पाक बीबी का सदका। वो खून और हसन हुसैन का सदका, वो खून और हसन हुसैन का सदका। वो मुझे अपने रोज़े बुला कमली वाले, मुझे अपने रोज़े बुला कमली वाले। सुभान अल्लाह जी। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, जो दूसरे इंसान की तकलीफ महसूस करे और आंसू पोंछना जानता हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो और मरहम लगाना जानता हो। और अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगी, मैं उनके ही बारे में ये बता रही हूँ कि इतने नाइस और डाउन टू अर्थ और हर एक के साथ वो खड़े हुए नज़र आते हैं। उनकी तबीयत ख़राब होती है लेकिन वो फिर भी किसी से मिलने से आने से कभी नहीं ये कहते कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकूँगा। और मैं समझती हूँ हम आर्टिस्ट लोग बीमार भी तभी होते हैं जब हम घर पे स्टक हो जाते हैं। और अभी वो बहुत खूबसूरत सा एक रोल खई, एक ड्रामा उनका चल रहा था जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा रोल किया और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा। और मुझे ये लगा कि इनको वाकई हर वक्त बिज़ी होना चाहिए, ना कि हमें ये पूछना पड़े कि आपकी तबीयत कैसी है। हम जब भी देखें उनको स्क्रीन पे देखें, मुख्तलिफ करैक्टर पे देखें, और इसी तरह काम करते हुए इंसान जब काम कराता है तो बहुत एनर्जी होती है और एक्टिव नज़र आता है। तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही मुतब्बर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और आज उनका शुक्रिया कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं। आप सबकी तालियां होनी चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, राशिद महमूद साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी
या रसूल अल्लाह। राणा साहब बैठे हैं, मेरे हमअसरों में से हैं, ये भी हमारे हमअसरों में ये हसीन शेख, लेकिन ये अभी लड़का दिखता है। शकील चंद है, ये भी मेरे बड़े लाडों में और बेशुमार अहबाब के के इस हॉल में, इस ताज़ियती रेफरेंस में तशरीफ़ फरमा। मैं समझता हूँ ये इस कम्युनिटी से प्यार करने वाले लोग हैं, तो मुझे कह रहे बेशुमार ऐसे अहबाब जिनको यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो नहीं मौजूद है। खैर मसरूफ़ होंगे कहीं न कहीं। मैं अपनी गुफ्तगू असलम अंसारी साहब के एक शेर से करूँगा कि जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, और तुम चले हो तो कोई रोकने वाला नहीं। सरदार कमाल ने जब वो आखिरी हिजरत जो अल्टीमेटली हम सबको ना चाहते हुए भी एक दिन करनी, और वो रब जानता है किसने किस दिन करनी है, जिस हालत में वो गया है उसके नज़दीक कोई नहीं था उस वक्त, लेकिन जब जाना होता उसके लिए किसी का नज़दीक होना या ना होना उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो डिपॉर्चर जो है वो डिसाइडेड होता है, सबको जाना होता है। सरदार कमाल जिस शहर से बिलोंग करता है वो इस कदर जरखेज शहर है कि वहाँ बेशुमार हमारे लिविंग लेजेंड जो इस वक्त सारी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम किया उनका ताल्लुक उसी फैसलाबाद से है। हमारे 2-3 शहर हैं जिसमें एक मुल्तान है, फैसल, ये बहुत ही जरखेज है। लेकिन एक चीज़ है कि इस मुल्क में आप कहीं भी जितना मर्जी काम कर ले, मुँह से आँख निकाल के दिखा दे, जब तक आपको लाहौर और नहीं करेगा, आप इलाकाई आर्टिस्ट रहेंगे, पाकिस्तान के नहीं। ये टेस्ट का फार्मूला और हमेशा से सारी हो जारी और इसी तरह रहेगा। मेरी पहली मुलाकात जो है वो मुझे, मैंने चूँकि इस परफॉर्मिंग आर्ट की जितनी भी स्टाफ है, ब्रॉडकास्टिंग, स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म, बेशुमार उसमें इतनी सारी ज़िंदगी लग गई मेरी इसी में। अल्लाह ने हमारे धर्म भी रखे, रिस्क रोज़ी की आसानियाँ भी दी, एहतराम भी दिया, मोहब्बत भी दी, परफॉर्मेंस भी मिले, बेशुमार अवार्ड हम सबको मिले। तो अल्लाह का शुक्र ये हमें ज़िंदगी ही में मिल गया, वरना जब हमारे यहाँ से हमारा टैलेंट चले जाता है ना इस दुनिया से, तो अवार्ड और वो जो इकोनॉमिकल इंसेंटिव होता है वो उनको दे रहे होते हैं जिनकी वजह से वो बड़ा होता है। कॉलोफील्ड के इंतजार है मेरे मुल्क में बेशुमार। सरदार कमाल नाम का भी सरदार था और परफॉर्मर भी कमाल का था। मेरी बड़ी दिहाइयों पहले जब वो ताज़ा लाहौर आया तो उससे मुलाकात रही। मेरा ऑफिस इधर बेंगलोर रोड मेट्रोपोलिस सिनेमा में बरस से रहा हो, तो मेरे पास वहाँ आया और फिर उसके इस डिपार्चर तक उसे एक एफिलिएशन, एक मोहब्बत का रिश्ता रहा। बड़ा ही वेल मैनर्ड, अदब एहतराम करने वाला अपने बड़ों का, और मैंने उसके मुंह से कभी किसी के बारे में कोई नेगेटिव जो कमेंट था वो नहीं सुने। सबके खैर मांगने वाला, और अल्लाह मियाँ उसकी खैर सबसे पहले करता है जो दूसरों की खैर मांग रहा होता है। बड़ी वर्सटैलिटी थी उसमें, स्टेज पे काम किया उसने, टेलीविज़न पे काम किया, हमने कुछ फिल्में जिसमें सैयद नूर की भी फिल्में और लोगों की, उसमें भी उसने हमारे साथ काम किया। मेरा चूँकि स्टेज का जो फिल्म है वो सिर्फ वो था जब सचमुच का ड्रामा और फैमिलीज देखा करती थी। फिर उसके बाद जब ड्रामा कमर्शियल हो गया तो मैं उसमें कभी कभार मुझे कोई मेरा बहुत ही प्यारा हामिद राना अगर कहेगा तो मैं इसको तो ना नहीं करूँगा, तो मेरी सारी ज़िंदगी के साथी होंगे, तो अब ज़रा थोड़ा देख भाल के काम करते, क्योंकि अब हमारे यहाँ हमारा ड्रामा होता है इस सब कॉन्टिनेंट में, इस दुनिया में शनाख्त हमने दी है कि ड्रामा कहते हैं किसको। हमारे पड़ोस में जो
लोग हैं उन्होंने हमसे सीखा है, लेकिन आज हम वो सारा कुछ भूल गए और सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है उसकी दौड़ में किए चले जा रहे हैं। उसमें हमने अपनी अक़दार, अपनी रहत, अपना कल्चर, अपने रस्म व रिवाज, अपना वो बीइंग मुस्लिम रिस्ट्रिक्शंस जो हम पे हैं, उसमें माता पिता आज़ादियाँ करनी, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती है और ये कभी कोटेशन नहीं बनती। कोटेशन आपका अपनी ज़मीन, अपनी जन्मभूमि, अपने मुल्क और अपने रिलीजन से जुड़ाव होता है, वही आपका क्रेडिट और वही आपकी डिग्निटी है। बहुत अच्छा परफॉर्मर था, बहुत सारा काम किया और बड़ी वर्सटैलिटी थी। उसको बदमाश बना दो, बदमाश लगना शुरू हो जाता, उसको बिल्कुल मजलूम बना दो, मजलूम बन जाता था, हिंदू बना दो, हिंदू बना दो, सिख बना दो, सिख बना। तो ये जो अल्लाह की देन होती है, ये हर एक को अता नहीं होती, ये एक स्किल होती है जो रब ऊपर से डाल के भेजता है उस बंदे में, और वो जब वो फर्ज जो है उसको अपने अंदर डिस्कवर कर लेता है तो वो फिर अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता बना के निकलता है और ग्रेजुअली वो उस टारगेट तक पहुँचता है बड़ी डिग्निटी और वकार के साथ, जिसके लिए अल्लाह ने उसको वो सारा कुछ अता किया होता है। चला गया वो, कभी रहेगी उसकी, बड़ा ही बात है, बड़ी मोहब्बत वाला। मेरे पास कभी आता था तो खाने के लिए हो गया, मैंने कहा मैं तो बाबा कश्मीरी हूँ, लेकिन दिन में एक बार खाना खा तो मेरी फिजिक से लगता है मेरा सारा ख़ानदान आप देख के किसी को बताने की जरूरत होता है कश्मीरी है। मैं नहीं लगता, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है इसी शोबे में गुजरी है, 70+ और इसमें से 60 बरस से मेरे मुल्क में कोई टीवी सीवी कुछ नहीं था। एक थोड़ा होता था यहाँ और एक छोटा सा हाल था जिसमें हम सारे मिल के काम किया करते और खेल के लाया करते थे 200 रुपये की टिकट पे, और हम अपने पैसे डाल के उसके मुफ्त आके देते सारे। तो इस सब कॉन्टिनेंट में हम सब मौजूद हैं, हमने ईजाद किया, लेकिन फिर हमारे यहाँ हुकूमतें आती है, वो इन इदारों में उन लोगों को बिठा देते हैं जिनको खरातिया होना चाहिए था, यहाँ के लिए कल्चर से जुड़ा हुआ है, वो शख्स रिक्वायर है जो ये जानता हो कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, स्टेज क्या होती है, रहतर क्या होती है, कल्चर क्या होता है। बट इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, सर्वाइवल होता है। जो भी हुकूमतें आती हैं वो हमारे कल्चर के हवाले से हमें सिखाते, तुम्हें क्या पता है, हम हैं कल्चर, तो कैसे कल्चर मूजद हम हैं, हम साइंसदान जिसने इस मुल्क में ड्रामा ईजाद किया था, दुनिया ने हमसे सीख लिया। ये वो दौर है जब आप छतों पे चढ़ के टीने और प्रातः नहा के ठीक है आगे आगे बस छड़ देते था, क्यों ड्रामा। हमने अपने उन रिवायात को, अपनी उन ट्रेडिशन को, वो जो हमारी अपनी थी, जो हमारा एक्सक्लूसिव एक्सपोजर था सारी दुनिया में, उससे किनारे करके वही सौदे साड़ियाँ जेवर, कहाँ गए वो साड़ियाँ और जेवर। सस सवेरे सुती पे उठती तो मेकअप भी खराब हुआ तो साड़ियाँ मावा जड़ियों तो नो तकलीफ ठीक हो गया, नहीं काफ़ी है बस ठीक है, चलो हमारी कुछ आज़ादियाँ हैं मेरे रिलीजन में, हमारी बात से, लेकिन वो माता पिता आज़ादियाँ नहीं है। तो ये खराबियाँ जो अल्लाह करे, दुआ है कि ये सारी ठीक हो जाए। हमें तो नहीं लगता कि रवासत वसीम आपकी उम्र कोई देख सका, लेकिन हम अपने हिस्से का काम जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़े डिवोशन से सारा कुछ किया। मैं तो चूँकि यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के बच्चों को लेक्चर भी देता हूँ, पढ़ाता हूँ। 183 बंदे जो मेरे साथ डिग्री, हम दोनों पढ़े लिखे लोग, हम बच्चे लेकर ना इंसान थे, हम बचपन से ये सारे का सारा कुछ करके, और एक नहीं सैकड़ों कोटेशन है हमारी फाइल में जो हमने करके देखा है। ज़िंदगी अमल से इबारत है, सिंडिकेट से या उस प्रोजेक्शन से या सिर्फ फोटोशूट से ये सारा कुछ नहीं होता, ये करके दिखाने वाला। तो सो मैं उसके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह भी उसके दर्जा बुलंद करे। बड़ी कमी रहेगी उसकी, बहुत ही डाउन टू अर्थ और अपने सारे कम्युनिटी, अपने सारे कबीले से प्यार करने वाला शख्स है और बड़ों का इस कदर एहतराम करता था कि कभी कभी मैं कहा मैं तेरा अब्बा है, कदा अब्बा नहीं होती थी, इनको भी यही कहता था और हमारे जितने हम सबको यही कहता। तो अल्लाह मियाँ उसके दर्जात बुलंद करे और उसके लवाहिकी जो है उसको सबसे जमीन अता करे। जो आया है उसे एक दिन पॉजिटिवली जाना है, हम भी एक दिन चले जाएंगे, फिर हमारा तस्करा करेंगे आप सब कि वो हुआ करते थे।
ایک شعر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بچھڑے لوگوں کی یاد آتی ہے، بچھڑے لوگوں کی یاد آتی ہے جب اکیلے سفر نہیں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سر بہت شکریہ. اور اب میں اپنے تمام معزز مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ سردار کمال صاحب کی روح کے اصال ثواب کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اور 3 بار آپ سب سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں. تو 1 منٹ کی خاموشی. اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چند اشعار جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا. لا حول پڑھ کے شیطان کو دور کر لو، لا حول پڑھ کے شیطان کو دور کر لو، منہ کر لو روزے رسول والے. لا حول پڑھ کے شیطان کو دور کر لو، منہ کر لو روزے رسول والے. سانو آلے رسول نے دسیا ہے جڑا راہ جاندہ روزے رسول والے. سانو آلے رسول نے دسیا ہے جڑا راہ جاندہ روزے رسول والے. سر دے کے نہیں قضا کیتی، سر دے کے نہیں قضا کیتی، ویکھدا رہیا ہے روزے رسول والے. سر دے کے نہیں قضا کیتی، ویکھدا رہیا ہے روزے رسول والے. آپ اپنے لوگوں سامان بننے ترے جاندے نے روزے رسول والے. آپ اپنے لوگوں سامان بننے ترے جاندے نے روزے رسول والے. مکے وچوں ہوا دی لہر آئی، مکے وچوں ہوا دی لہر آئی، نور آیا روزے رسول والے. میری دنیا ہور دی ہور ہو گئی، میری دنیا ہور دی ہور ہو گئی جدوں ویکھیا روزے رسول والے. رب عرش لا تے درود پڑھدا، رب عرش لا تے درود پڑھدا، نالے ویکھدا روزے رسول والے. دن حشر دے ساڈی شفاعت ہونی، دن حشر دے ساڈی شفاعت ہونی. درود بھیجو پھر روزے رسول والے. میل اکھاں تے دل دی دور ہوئی، میل اکھاں تے دل دی دور ہوئی جدوں ویکھیا روزے رسول والے. درود آوے جے تیری زبان اُتے، درود آوے جے تیری زبان تے، منہ کر لیا روزے رسول والے. سر تو 5 گناواں دی ڈگ پئی سی، سر تو 5 گناواں دی ڈگ پئی سی جدوں ویکھیا روزے رسول والے. زمان موت نے ایک دن آ جانا، زمان موت نے ایک دن آ جانا، منہ ہون گے پھر ساڈے روزے رسول والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک لوگ پاک درود پاک قرآن پاک سارے سوال کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما کے تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ پاک اہل بیت اور ازواج مطہرات کی بارگاہ ہدیہ تحفہ پیش کرنے قبول فرما. حضور کے خصوصاً بالخصوص حضور کے آباء و اجداد کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرنے قبول فرما. اہل بیت کے تمام شرکاء جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی سال سوال ان کو سوال سوال کرتے ہیں. یا اللہ پاک قبول فرما. اے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس دنیا سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی طرف سے سال سوال کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو
بھی کلام درود پاک جو بھی پڑھایا گیا سردار کمال صاحب کی روح کو سارے سوال کرتے ہیں قبول یا اللہ پاک تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جڑے سنیت رسول ہوئے سب دے روال پیش کرنے قبول فرما المغفرات والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان کی حال ہے؟ سب کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک تھی سناؤ. اچھا سر آئے ہیں مسئلے تھے ادبی بیٹھنے کے بیچ جی ہاں جی جی سردار کمال صاحب کیسی شخصیت ہیں جڑے بڑے ماشاءاللہ کافی شان شان رہے ہیں بڑے بڑے اچھے تو انہوں نے بارے ذرا چند جی وہ بڑے اچھے سن بڑے پیارے سن کسی نو وہ زیادتی نہیں سن کرتے کسی دا حق نہیں سن مارتے بڑے پیارے آدمی سن تے جانا کیونکہ سب نے یہ رب دا ایک قانون ہے یہ سانو کوئی برا نہیں منانا چاہیے کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جہاں ٹائم ہے انہیں جانا ہے انہوں کوئی بھی نہیں روک سکتا. بے شک گل صحیح ہے لیکن وہ اپنی زندگی بڑی اچھی گزار کے گئے جونیئر نو بڑا پیار کرتے سن ڈرامہ بڑا اچھا کرتے سن تے انسان بڑے اچھے. فنکار ہونا ایڈی وڈی گل نہیں ہوندی انسان ہونا وڈی گل ہوندی انسان بڑے وڈے سن. بہت شکریہ تھینک یو سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے حامد صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا حامد صاحب مجھے بتائیے گا ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ادبی بیٹھک کے اندر سردار کمال صاحب کی تعزیت کے لیے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی شخصیت ہے کافی ٹائم آپ کے ساتھ گزرا تو ان کے لوازمات ان کے معاملات ان کے انداز ان کی محبت ان کی چاہت جو آپ کے ساتھ تھی تو ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا. یہ جو سردار کمال تھے نا یہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ریئر ہوتے ہیں یہ لاکھوں میں کروڑوں میں ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں دوسروں کا دکھ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے پیار ہوتی ہے پھر لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے تو وہ پیار کرنے والے تھے اور سچل صحیح فنکار روحانی طور پر وہ فنکار تھے تو میں اس کو بڑا پسند کرتا تھا. اس کے ساتھ ملاقات رہی اور کئی بار میں اس کے گھر بھی گیا بلکہ انوائٹ کرتا تھا لاہور میں تو پھر رات کو بیٹھ کے لمبی گپیں لگانے. یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب مجھے خبر ملی کہ سردار کمال میں بہت حیران ہوا کہ ہیں سردار کمال تو پھر میں کنفرم کیا تو بڑا صدمہ ہوا. بہت اللہ انہیں جنت میں جگہ دی پر آمین ثم آمین. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور فن کبھی زندہ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. ان کے جیسے فنکار کبھی پیدا بھی نہیں ہو سکتے. نہیں یہ تو ایک سکول ہے وہ تو باقاعدہ سکول ہے ان کو دیکھ کے لوگ کام سیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں تو انہی کا فن جو ہے نا لوگ انہی کو دیکھتے ہوئے نقل کرتے ہیں اور سمجھ لو اگر وہ بھی کرتے ہیں تو انہی کی پہ ذرا ہی ہے انہی کا ایسی ہے ایسی دیے سے دیا جلتا ہے دیے سے دیا جلتا ہے. ڈرامہ دیکھا کرتے تھے سونا چاندی کے حوالے سے مدتوں میں کہہ رہا ہوں ابھی ڈرامہ آتا نہیں تھا تو پہلے ہی انتظار کیا کرتے تھے. تو فنکار کی یہی وہ چاہت یہی وہ محبت ہے جو عرصہ دراز تک یاد رہتی ہے ان کا فن زندہ رہتا ہے. تو آج ہمارے سامنے ہیں آپ بڑی خوشی ہوئی مل کے. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے اور اسی طرح مسکراتا گنگناتا رہے. آمین ثم آمین. اوکے آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ خدائے کریم پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ان کے لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے ایک وقت مقرر ہے. تو ناظرین دیکھا اپنے پروگرام اور سب دوستوں کی باتیں سنیں تو پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ نئے انداز میں نئی کہانی کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا بلندی ٹی وی نیٹ ورک. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.